A very good morning, dear students. In my last lecture, we studied about the concept of business cycle. We studied the definition of business cycle, and now in this lecture, we are going to study what are the phases of business cycle. In my introduction, I again want to revise what is the meaning of business cycle, or you can say the trade cycle. Business cycle is the altering period of the expansion and contraction of an economic activity. The period of high income, high output, high employment is the called as period of expansion. And when we think about the opposite side of it, then it called as a depression, or in your language you can call it as a trough. The period of the low income, low output, low employment is called as the period of कॉन्ट्रॅक्शन. आता माझ्या मागच्या लेक्चरला पण मी तुम्हाला सांगितलं की चांगल्या दिवसातून म्हणजे चांगला प्रॉफिट कमवत असताना एखादा बिझनेस कमी म्हणजे लॉसमध्ये कसा जातो, पुन्हा लॉसमधनं तो प्रॉफिटला कसा येतो, तर याची वेगवेगळी कारणं असू शकतात बरं का. कॉम्पिटिटर्स मार्केटमध्ये अराईज झालं, इट इज नॉट द सोल अँड होल रिझन. देर आर नंबर ऑफ factors like technological upgradation, government policy, enter of the foreign competitors. ओके, म्हणजे बरीचशी कारणं तिथे आहेत ती आपण जेव्हा टाइप्स ऑफ बिझनेस सायकल येणार आहे तेव्हा शिकणारच आहोत. नाहीतर सगळ्यांना काय वाटेल की मॅडम आता मग मोनोपॉलीच्या बाबतीत काय, दे आर एन्जॉईंग द पिक स्टेज एव्हरी टाइम. तर असं नाही, त्यांनाही गव्हर्नमेंट पॉलिसीचा धोका तिथं असतोच. सो दॅट इट इज ॲप्लिकेबल टू इच अँड एव्हरी वन, वेदर इट इज परफेक्ट कॉम्पिटिटर, मोनोपॉलिस्टिक और ऑलिगोपॉली, कुठलाही घ्या. मग डिओपॉलीवाला घेतला तरी सुद्धा ह्या स्टेजेस तिथं ॲप्लिकेबल राहतातच. अकॉर्डिंग टू केन्स, अ ट्रेड सायकल इज द कंपोज ऑफ द पिरियड ऑफ गुड ट्रेड कॅरेक्टराइज्ड बाय द रायझिंग प्राइस अँड द लो अनएम्प्लॉयमेंट percentage. Shifting the period with the bad trade characterized by the falling the price and high unemployment percentage. ट्रेडचं असं म्हणणं होतं की जेव्हा चांगली स्थिती आणि चांगल्या स्थितीनंतर वाईट स्थिती म्हणजे ट्रेड, गुड ट्रेड अँड बॅड ट्रेड आर अरायझेस, दॅन डेट फ्लक्च्युएशन्स आर नोन ॲज बिझनेस सायकल. Now we are going to focus what are the features of business cycle. The first is movement of economic activity. Business cycle is nothing but the movement of, you can say, the economic activity. A trade cycle in the economy showing upward and downward trend. Means here some explanation is given. The business cycle occur periodically through they do not exhibit the same regularity. The duration of this cycle is vary. The intensity of the fluctuation is also vary. Vary in the sense change. The business cycle have the distinct phase of expansion, peak, contraction, trough. This phase is the seldom display the smoothness and regularity. The length of each phase is not definite. म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की मॅडम प्रॉफिट 10 वर्ष राहणार, लॉस 10 वर्ष राहणार, असं का? नाही, तुम्ही सांगूच नाही शकत. Different, every condition having a different period and it is applicable to that various types of business in a different way. Business cycle generally originate the free market economy. They have pervasive as well as the disturbance in the one or the more sector get easily transmitted over the period of time. Although all the sectors are adversely affected on the business cycle, some sectors like capital good industries, durable goods industries are disappropriately affected. Moreover, as compared to the agriculture sector and the industrial sector are more prone for the adverse effect of the trade cycle. Means here you can see it is economic activity. Second, it is periodically. Periodically means one after one, alternate period, like trade cycle occur periodically. Next, it has a different phases like prosperity, recession, depression and recovery. It is of different type. There are minor and major trade cycle. Minor trade cycle is operate 3 to 5 years. Major trade cycle occurs 4 to 8 years. What is the duration of trade cycle is vary from minimum 2 years to the maximum 12 years. आता बिझनेसवर ते डिपेंड असतं, कुठल्या बिझनेसमध्ये कसं आपण एंटर करतोय आणि त्याचं कसं टिकून राहतंय त्याच्यावर ह्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत. नेक्स्ट इज डायनॅमिक. डायनॅमिक इन द सेन्स बिझनेस सायकल कॉज द चेंजेस इन ऑल सेक्टर ऑफ इकॉनॉमी. फ्लक्च्युएशन ऑक्यर इन अ प्रोडक्शन, income and other variables like employment, investment, consumption, rate of interest. It is nothing but the features, just bullet points which is mentioned in a blue color you have to note down in your notebook. That is movement in the economic activity, periodical, different phase, different type, duration, dynamic. Now it is having a 4 phases. First is the prosperity, second one is the recession, fourth one is the depression and recovery.
प्रॉस्पॅरिटी इज द एक्सपान्शन, इट ऑल्सो नोन ॲज द एक्सपान्शन ऑर बूम स्टेज. आम्ही कधी कधी याला प्रोग्रेसिव्ह स्टेज असंही म्हणतो, जिथं सगळ्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी टॉपला असतात. एक्सपेक्टेड लेवलपेक्षा कितीतरी जास्त रिटर्न्स तिथं मिळत असतात, सगळ्या ॲक्टिव्हिटी तिथं अपला असतात. ह्याला प्रॉस्पॅरिटी असं म्हणतात. नेक्स्ट इज द रिसेशन फेज. रिसेशन फेज मीन्स फ्रॉम द प्रॉस्पॅरिटी टू द रिसेशन, अप्पर टर्निंग पॉईंट. रिसेशन, एकदा का तुम्ही पिकला गेलात की काही कारणास्तव तिथं कॉन्ट्रॅक्शन येतच, रिसेशन येतच. त्याची कारणं काय आहेत ते आपण वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये शिकणार आहोतच. नेक्स्ट इज द डिप्रेशन फेज. डिप्रेशन फेज मीन्स अ कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द डाउनस्विंग ऑफ अ इकॉनॉमी. And fourth one is the recovery phase. From the depression to the prosperity is the turning point. म्हणजे प्रत्येकाचा एक टर्निंग पॉईंट आहे. आजचे दिन के बाद बुरे दिन आएंगे. आपण म्हणतो ना, काही दिवस सुखाचे, काही दिवस दुःखाचे, त्या पद्धतीनं राहतंच. म्हणजे हे आपल्या रिअल लाईफमध्ये सुद्धा ॲप्लिकेबल राहतंच. आता इथं तुम्ही डायग्राम बघू शकता. द बिझनेस सायकल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रफ. ओके, त्यांनी मगाशीच डायग्राम दिली जी मागच्या लेक्चरला मी तुम्हाला शिकवलेली होती, की बिझनेस ॲक्टिव्हिटी आर स्टार्ट फ्रॉम द ट्रफ as the lowest point, passes through the recovery phase, followed by the period of expansion and the prosperity after the peak, and reach towards the declining phase of the recession, followed by the depression. Again, the business cycle continues, the different with ups and downs. तर इथे एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत आपण इच अँड एव्हरी फेजचा. आता फर्स्ट फेज इज एक्सपान्शन. ओके, वेन ऑल द मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स लाईक आउटपुट, इन्कम, सेव्हिंग, कन्झम्पशन, एम्प्लॉयमेंट इज इन्क्रीजेस, इट कॉल्ड ॲज एक्सपान्शन. बघा, याच्यावर मी MCQ विचारणार आहे. एक्सपान्शन स्टेजला काय होतं आहे, हे सगळं वाढतंय. मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स जे काही आहेत, मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स मीन्स व्हेरिएबल्स रिलेटेड टू ॲग्रिगेट इकॉनॉमी, हे सगळं वाढतंय. ह्याला आपण एक्सपान्शन असं म्हणतोय. नेक्स्ट, द फीचर ऑफ प्रॉस्पॅरिटीमध्ये हाय लेवल ऑफ इन्कम आहे, एम्प्लॉयमेंट आहे, रायझिंग इंटरेस्ट रेट आहे, इन्फ्लेशनसुद्धा आहे, लार्ज एक्सपान्शन ऑफ बँक क्रेडिट आहे. बँका इथं मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटताना दिसतात ह्या स्टेजमध्ये. अ हाय लेवल ऑफ MEC दॅट इज मार्जिनल इफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल अँड इन्व्हेस्टमेंट्स. ह्या गोष्टी तिथं आहेत. बघा, हे व्यवस्थित वाचून घ्यायचं, ह्या लिहून घ्यायचं नोटबुकमध्ये, कारण ह्याच्यावर आपण MCQ क्वेश्चन्स घेणार आहोत. ड्यू टू द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज मॅक्सिमम अँड देअर इज राईज इन द GNP. ड्यू टू द हाय लेवल ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी देअर इज अपस्विंग इन द इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे इथं काय आहे तर सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत, ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्टसुद्धा चांगला आहे, अँड सो दॅट तिथे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीसुद्धा वाढते. देअर इज अपस्विंग इन द इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी अँड इट रिचेस टू द पिक. एकदा का तुम्ही पिकला पोहोचलात की तिथून स्टार्ट होतो तो आहे रिसेशन. रिसेशन मीन्स दिस सच ॲक्टिव्हिटीज लाईक आउटपुट, इन्कम, एम्प्लॉयमेंट आर स्टार्टेड फॉलिंग. स्टार्टेड फॉलिंग, इट नॉट बिकम झिरो, इट स्टार्टेड फॉलिंग. लक्षात घ्यायचंच प्रश्न विचारले जातात, मुलं कधी कधी कन्फ्युज होतात. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रिसेशन अँड डिप्रेशन. तर रिसेशनमध्ये आपल्याला आधी मिळत होतं त्याच्यापेक्षा कमी कमी मिळायला लागतं, त्याला आपण तिथं रिसेशन असं म्हणतोय. The turning point from the prosperity to the expansion is termed as the recession phase. During the recession period, the economic activity are slow down. When the demand start falling, overproduction is there, future investment plan also give up, there is steady and decline output in income and the employment, price and profit. The businessman lose the confidence and become the pessimistic. Pessimistic म्हणजे निगेटिव्ह, ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे पॉझिटिव्ह. म्हणजे एक्सपान्शन कंडिशनला सगळं ऑप्टिमिस्टिक होतं, ते आता कमी कमी व्हायला लागलं, निगेटिव्हला जायला लागलं, ज्याला आपण पेसिमिस्टिक असं म्हणतो. इट रिड्यूस द इन्व्हेस्टमेंट, एक्सपान्शन ऑफ द बिझनेस, स्टॉप, फॉल, ऑर्डर टू कॅन्सल अँड पीपल स्टार्ट लुझिंग देअर jobs. The increase in the unemployment causes the sharp decline in the income and aggregate demand. Generally, the recession lasts for the short पिरियड. लक्षात घ्या, रिसेशन हे शॉर्ट पिरियडसाठी असतं, कारण त्याचं एक तर कन्व्हर्जन डिप्रेशनमध्ये तरी होतं किंवा दुसऱ्या गोष्टी. सो डिप्रेशनमध्ये आपण एंटर केलं. आता हिथं आणि रिसेशनमधला सगळ्यात मोठा फरक आहे की रिसेशनमध्ये सगळं फॉल डाऊन होत होतं, पण डिप्रेशनला इट बिकम निगेटिव्ह ऑर झिरो. वेन देअर इज अ कंटिन्युअस डिक्रीज इन आउटपुट, income, employment, price, profit, there is fall in the standard of living, depression set in. The feature of depression are fall in the income, fall in the unemployment, fall in interest rate, deflation. तिथं आहे, स्वस्तही आहे परंतु ती देशाच्या हितासाठी चांगली नाही. कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अ बँक क्रेडिट म्हणजे पूर्णतः विरुद्धार्थी ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्याला इथं होताना दिसतात एक्सपान्शन स्टेजच्या. फॉल इन द MEC दॅट इज मार्जिनल इफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल. इन डिप्रेशन देअर आर अंडर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, फॉल इन द GNP, ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट, aggregate economic activity, it the lowest causing decline in the price, profit until the economy reached to the
ट्रफ. हां, म्हणजे डिप्रेशन म्हणजेच त्याला आपण म्हणणार आहे ट्रफ, जिथं सगळंच लोला गेलं आहे, निगेटिव्हला गेलं आहे, झिरोला गेलेलं आहे. नेक्स्ट इज रिकव्हरी. रिकव्हरी इन द सेन्स की प्रत्येकजण एकाच गोष्टीमध्ये कायमस्वरूपी राहत नाही. चांगले दिवस येतात, दिवस फिरतात. आपण म्हणतो ना एव्हरी डॉग हॅज हिज डे, राईट दॅट, की तुम्ही ट्रफमध्ये म्हणजे सगळं संपलं असं काही नाही आहे. यू कॅन अगेन स्टँड अप विथ अ न्यू फ्लेज. फॉर दॅट इन्व्हेस्टमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. लक्षात घ्या. द टर्निंग पॉईंट फ्रॉम द डिप्रेशन टू एक्सपान्शन इज द रिकव्हरी ऑर द रिवायवल फेज. ड्युरिंग दिस फेज there are expansion, rise in the economic activity. When demand start falling kiva rising, production increases. This causes the increase in investments. There is steady rise in the output, income, employment, price and profit. The businessman gain the confidence and become the optimistic. आठवलं का बघा, मग अशी पेसिमिस्टिक होतं जिथं सगळं निगेटिव्ह होतं. आता आपण बघतोय ऑप्टिमिस्टिक. There is increase in the employment, production, income, aggregate demand, price, profit start falling and business expand. सो दॅट रिकव्हरी स्टेज. बाहेर निघतोच आपण, डिप्रेशनमध्ये कायमस्वरूपी राहत नाही, तिथून बाहेर आपल्याला येता येतच. ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट द रिकव्हरी. आता हे फ्लक्च्युएशन्स काय येतात, तर याची काही रिझन्स आहेत की काही क्लायमॅटिक कारणं असू शकतात, सायकॉलॉजिकल आहे, टेक्निकल आहे, मॉनिटरी फेनॉमिनॉन आहे. ह्याचं डिस्क्रिप्टिव्ह आपण बघणारच आहोत. बट जस्ट यू हॅव टू फोकस्ड ऑन दिस 4 phases. Started with the expansion where all the things are going in a positive manner. So it is called as expansion stage, where the rising in the rate of interest, inflation, large expansion and bank credits. देन रिसेशन इज देअर. ह्याचाच विरुद्ध अर्थ दिल्याचं की रिसेशनला हे सगळं काय होतं, फॉल डाऊनला जायला निघालं. म्हणजे पूर्वी मला 100 रुपये मिळत होते, जे खूप हायेस्ट होते, आता मला त्यातले 50, 60, 50, 40, 30, 20 असे मिळतात. म्हणजे माझा तिथं इन्कम जो काही आहे तो कमी कमी व्हायला लागलेला आहे. याला रिसेशन असं म्हणतात. आणि डिप्रेशन म्हणजे सगळंच निगेटिव्ह आहे किंवा सगळंच झिरो आहे, सगळं ठप्प झालेलं आहे. अशीच 1930ची जागतिक महामंदी 1929ला जी झालेली होती ती आपण फेस केलेलीच होती. तर ह्याला डिप्रेशन स्टेज असं आपण म्हणतोय. आणि त्यातून जेव्हा आपण बाहेर पडतो, दॅट स्टेजेस आर कॉल्ड ॲज रिकव्हरी. दिस इज ऑल अबाउट द 4 phases regarding to the business cycle. In my next lecture we are going to focus what are the causes of this fluctuation. एक सेम कॉज नसतं, प्रत्येकाचे कॉजेस वेगवेगळे आहेत. ते कॉजेस आपण तिथं पाहणार आहोत. थँक्यू.